حیثیت کی بات اگر میں کہوں تو ان کے یہاں حیثیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اگر ہم کہتے تو وہ شاید مطلب کیا کیا کچھ نہیں کرنا چاہتے اپنے ایک بیٹے کی شادی کا ارمان میں. اور ہمارے یہاں بھی ہم نے جن احباب کو آج دعوت دی، ہم نے ان کے گھر کی شادیوں میں شرکت کی ہے، ان کے گھر کا کھانا کھایا ہے. ایک بڑا سماجک پریشر ہوتا ہے کہ عزیز میاں کتنے لوگوں کے یہاں کھانا کھایا، آج خالی ایک کپ چائے پلا کے رخصت کرو گے انہیں. لیکن لوگوں نے، میں یقین کیسے دلاؤں آپ کو اس بات پہ عباس صاحب کی، لوگوں نے جو حوصلہ افزا میسیجز لکھے ہیں کہ کس قدر انہوں نے اس کی تائید کی، کتنا ستائش کی اور کتنا اس عمل کو انہوں نے دعائیں دی ہیں. جس دور میں سگائی سے لے کر شادی کی چمک اور دھمک پریواروں کا استر دکھانے کا ذریعہ ہو گئی ہے اور تعریف حاصل کرنے کا موقع بھی، اس نازک دور میں تمام سماجک دباؤ، پریوارک رشتوں کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے، اپنی زندگی کی حسرتوں کو اپنی طاقت بناتے ہوئے، بریلی میں ایک ڈاکٹر دلہن کا نکاح شہر کی نامچین شخصیتوں کی موجودگی میں ایک ڈاکٹر دولہے سے بے حد سادگی سے ہوا ہے، اور جس میں مہمانوں کو ایک کپ چائے دی گئی، نہ کہ 50 طرح کا کھانا. دراصل شہر کے احمد عزیز، جو کہ ایک فارمیسی کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ڈیلنگ کا بھی بڑا کام کرتے ہیں اور پوری طرح سے آرتھک سمپن بھی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک علی گڑھ کے نامچین پریوار میں کیا ہے، جہاں دونوں پریواروں کی رضامندی سے یہ سادگی بھرا نکاح ایک نظیر بن کر سامنے آیا ہے. آئیے نکاح میں شرکت کرنے آئے کئی مشہور لوگوں نے اس پہل کو لے کر کیا کہا، اس کو سنتے ہیں. ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب کسی غریب پریوار کے یا کسی بھی فیملی میں کوئی بیٹی کا جنم ہوتا ہے تو ماں باپ اسی فکر میں پوری زندگی رہتے ہیں کہ بیٹی جوان ہوگی، اس کی شادی کرنی ہوگی، اور یہ ایک مہنگا کام ہے. اور اس کو بہت آسان بنانے کے لیے اسلام میں بہت آسانی سے یہ کہا گیا کہ شادی کو اتنا آسان بنا دیجئے کہ جنا مشکل ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن سماج نے کس طرح سے تمام روپ بدلے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اس اگزامپل کو سیٹ کرتے کہ جس سے جو ہیں آنے والی نسلیں اور لوگ سیکھتے ہیں. تو اسی کو اگزامپل کو سیٹ کیا ہے احمد عزیز صاحب نے. آج ان کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے. اسلام میں نکاح مطلب شادی ہے، کیونکہ وہ واجب کام ہے، سب سے اہم کام نکاح ہی ہوتا ہے. اس نکاح میں اہم باتیں یہ تھیں کہ صرف ایک کپ چائے پلائی گئی لوگوں کو، اور بڑی سنکھیا میں انٹلیکچوئل لوگوں نے شرکت کی، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے اور کسی بھی شعبے کے ہوں. تو یہ سب باتیں. اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں، احمد عزیز صاحب صاحب حیثیت ہیں، ان کی بیٹی بھی ڈاکٹر ہے اور داماد بھی ڈاکٹر ہے. تو دونوں پریوار کی رضامندی ظاہر ہوگی. یہ کس طرح سے سوچائی، وہ سب چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اب آپ سے جڑوں گا. ایک شعر ہے کہ بہت چھوٹا سا شعر ہے کہ یہ اور بات ہے آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے. یہ جو سماج میں برائیاں ہیں یہ ایک آندھی ہے، لیکن اس میں ایک چراغ جلایا ہے آپ نے، ایک روشنی پیدا کی ہے، اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے آپ نے اس سے سیکھا ہوگا. کیا ذہن میں خیال آیا کہ اس طرح کی کوشش کریں اور اس سے پیغام کیا نکلے؟ سمیر عباس صاحب، آپ نے شعر سنایا تو بات کا جواب شعر سے دیتے ہوئے میں اپنی بات کہوں گا کہ فراز کا جو شعر ہے، جو ابھی میں نے پڑھا بھی تھا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. تو یہ شمع جلانے کا ایک عمل ہے. اندھیرا نظر آ رہا ہے، لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں. شادی دن بدن ایک مشکل عمل بنتی جا رہی ہے، مہنگا عمل بنتی جا رہی ہے. لوگ قرض لے رہے ہیں، لوگ گھر بیچ رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں شادیاں کرنے کے لیے. اور اس کو سماج اوڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی مہم نہیں چلا رہا ہے. اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ لگا کہ پیغام کو عام کیا جائے. ہمارے یہاں فیملی میں اس پچھلی میری جنریشن کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں سبھی اس انداز کی ہوئی ہیں، اور اب ہماری اگلی جنریشن کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کریں. کم خرچ سے زیادہ کم خرچ کی شادی کرنے کی کوشش کریں تاکہ غریب کی شادی آسان ہو جائے. آج سماج سیوا کے نام پہ غریب
غریبوں کی شادی کرانے کے سلسلے کی جو سماج سیوا کر رہا ہے، جس کا سامان سجایا جاتا ہے، نمائش کی جاتی ہے، وہ دراصل مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سماج کے بڑے لوگ آگے آئیں اور اپنے یہاں کی شادیوں کو سماج کے لیے ایک مثال کی حیثیت دے دیں، اور اس کے بعد پھر غریب آدمی اسی کو فالو کرے گا، اس کی شادی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ شادی اسٹیٹس سمبل نہیں رہے گی، شادی ایک ایسا عمل ہوگی جو پاکیزہ عمل ہوگا، اور وہ پاکیزہ عمل سماج کو بھی پاکیزہ بنا دے گا۔ جو بارات کی شکل نہیں کہہ سکتے اس کو، کہ چند ایک لوگ ہیں جو 25-30 لوگ یہاں پہ آئے ہیں جن کی ضیافت ہمیں کرنا ہے، وہ بھی بہت سادگی اور انکساری کے ساتھ ہمارے درمیان موجود بھی علی گڑھ سے ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بڑی پہل کا وہ سب سے اہم کڑی ہے، کیونکہ بنا ان کی اجازت کے، بنا ان کی رضامندی کے ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد آپ کو، تہہ دل سے دعائیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شادی آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی، بہت ساری شادیوں میں شرکت کی ہوگی، ذہن میں کیا کئی بار ایسا نہیں آیا کہ ہماری بھی شادی دھوم دھام سے ہوتی، اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک بڑی سادگی سے ہوا ہے۔ میں اس سے بات شروعات نہیں، ایسا بالکل اس لیے نہیں آیا کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے نکاح جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو دو لوگوں کے بیچ کا ایک رشتہ ہے۔ یہ دو لوگوں کے علاوہ جو ہمارا انڈین کلچر ہے اس میں دو فیملیز پوری ایک ساتھ آتی ہیں، اور یہ سکسیسفل تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں سائڈ میں ہم مزاجی ہو۔ اگر ہم مزاجی نہیں ہے تو پھر ایسے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی مزاج یہی تھا کہ جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کی پیروی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بالکل جب ایسی بات سامنے آئی تو ہم بالکل اس پہ فلی ایگری کیا ہم نے، اور الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے۔ ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں اس کی جو پہل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی کی آپ کی وائف کی طرف سے ہی ہوئی ہوگی، یعنی احمد عزیز صاحب کے پریوار کی طرف سے، یا آپ کی بھی ایک اس میں کوشش تھی؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ جی، شروعات جیسا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، شروعات وہاں سے ہوئی، لیکن جب انہوں نے ہمارے سامنے اس کا پیغام رکھا تو ہم نے بالکل اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ وہی بات ہے جیسا ابھی میں نے پہلے کہا تھا کہ جو سنت طریقہ ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ایک بات اور آخری جاننا چاہتا ہوں، کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ شادی ایک بہت بڑا اگزامپل سیٹ کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے 2-4-6 پریوار متاثر ہوں، کیونکہ آپ بھی صاحب حیثیت ہے اور آپ کی دوسری طرف سمجھی بھی صاحب حیثیت ہے، اس کے باوجود بھی بہت ہی سادگی سے شادی ہوئی ہے۔ تو ایک میسج تو جا سکتا ہے، کیا پتا اور لوگ اس سے سیکھیں اور جو ہے آگے کر کے آگے شادی کو آسان بنائیں۔ میسج یہی ہے کہ نکاح کو آسان سے زیادہ آسان بنایا جائے، جو آج کل ہمارے کلچر میں آ گیا ہے ادھر ادھر سے دیکھ کے کہ مطلب لوگ نکاح کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ بیچ میں اسپیچ میں بات بھی آئی تھی کہ جن لوگوں کی بہت بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑے ڈرے رہتے ہیں کہ بھئی اتنی شادیاں ہمیں کرنی ہے، کیسے کریں گے۔ لیکن اگر اس طرح سے نکاح ہو رہا ہے، نکاح کو آسان بنایا جا رہا ہے، تو اس سے ایک سنت بھی فالو ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بری چیزوں سے، زنا وغیرہ سے انسان بچ جاتا ہے ایسی چیزوں سے۔ تو جتنا آسان سے زیادہ آسان ہو سکے اتنا بنایا جائے۔ جتنی اس کو مل رہی ہے مبارکباد اتنی میں اپنے لیے مان رہا ہوں۔ اور اس شادی میں جو یہ بریلی میں آج مکمل ہوا ہے ان کا نکاح، تو اس میں یہ بات میں دیکھتا ہوں کہ اس کو بہت سادگی کی طرح سے کیا گیا ہے۔ پہل جو تھی وہ آپ نے جیسے صحیح بتایا کہ احمد عزیز صاحب کی طرف سے پہلے ہوئی، اور پھر کیونکہ میرے سامنے بھی بات رکھی گئی تو میں نے جو ان کا مطلب ہمارے دوست کے گھر والوں کا مشورہ ہوا وہی آگے میں نے اس کو بڑھایا کہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ کوئی بھی شادی جو ہے وہ کسی آدمی کا فائنینشیل اسٹیٹس دکھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ مطلب انسان فائنینشیل اسٹیٹس دکھانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، پر جو انڈین کنڈیشن ہے اور اس میں چاہے ساری کمیونٹیز کو آپ دیکھیں اور اگر آپ اسپیشلی مسلمز کو بھی دیکھیں تو یہ کوشش یہ رہتی ہے کہ جو جس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق اپنی شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
अच्छा, इस कोशिश में ये होता है कि जो बाहैसियत लोग हैं, मालदार हैं, शायद उन पे कोई खर्च नहीं होता क्योंकि उनको दौलत हासिल है पहले से। जो लोग उसकी बराबरी करने के लिए या किसी तरह का कंपटीशन समझते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल आगे आती है, क्योंकि फिर हम उनकी कि वो कितने मतलब कितना उधार लेते हैं, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम होती हैं, और आगे चल के यही फिर लीगल प्रॉब्लम में भी चेंज हो जाती हैं कि कोई अगर जो है वो लोन पे शादी करे और उसके बाद वो उसको पे ऑफ ना कर पाए तो वो एक तरह की क्रिमिनल लायबिलिटी कानून के अंदर बनती है। तो इस दायरे में इन्होंने शुरुआत करी है। मुझे लगता है जो भी और लोग कम से कम बरेली के अंदर और भी मुख्तलिफ शहरों में जो कि इसको मतलब जिनको पता चलेगा कि इस तरह से निकाह इन्होंने मुकम्मल किया बिल्कुल सादगी से, निकाह के बाद हमें जो है एक कप चाय मिली और बहुत हम मतलब खुश हुए, और ये है कि उसके बाद सब लोग रुखसत हो गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं, जो अच्छे लोग कम्युनिटी के होते हैं, वो कहते हैं कि हम करेंगे ऐसा, लेकिन आज अजीज भाई ने ये कर दिखाया और उसके एग्जाम्पल हैं, उसके सेट एग्जाम्पल कर दिया उन्होंने। ये इतना अच्छा तरीका है, मैं कहता हूँ ये हमारे लिए नहीं, हम लोग तो कर भी सकते हैं। देखिए अजीज भाई कर सकते थे, जो फजूल खर्चे, हाँ जो फजूल खर्चे, उन्होंने मौलाना साहब अभी कहा, तकरीर सुनी होगी, तकवा बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कर होते हुए भी, देखिए पैसा होते हुए भी उन्होंने इसका सेट एग्जाम्पल किया है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर ये इस पे हम अमल करें कि जिनके पास पैसा नहीं, जो कितनी लड़कियां ऐसी बैठी हैं जिनकी पैसे की वजह से शादी नहीं हो पा रही हैं, बहुत तादाद में बैठी हुई है। मैं लग रहा हूँ 75% लोग ऐसे हैं कि वो उनके पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए बच्चों के। 25% तो मानता हूँ इनको पैसा है, वो शादी कर सकते हैं अपनी बच्चों की, लेकिन 50-75% बच्ची ऐसी हैं जिनके माँ बाप कर्जा लेके, उधार लेके शादी करते हैं। तो इसके लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल मैं समझता हूँ सेट नहीं हो सकता जितना अजीज भाई ने कर दिखाया। इस तरह आपने बहुत सारी शादियों में शिरकत की होगी, बहुत सारी में करेंगे भी। इस तरह की शादी शायद जिंदगी में पहली देखी होगी, निकाह पहला देखा होगा। निकाह का मतलब शादी है मुस्लिम रिवाज के हिसाब से। क्या कहना चाहते हैं जब इस तरह की पहल होती है और इससे किस तरह का पैगाम जा सकता है? एक सबसे अच्छी बात है कि सिंपलिसिटी में जो ये मैरिज हुई है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। आजकल हम शोशे शाशे में, दिखावे में बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे एक बहुत सारी चीजें वेस्ट होती हैं और अननेसेसरी दूसरे के लिए भी करने का जिसके बाद सक्षम नहीं दबाव पड़ता है। तो जो एक दूसरे को दिखावा करने के लिए शादियों में हो रहा है, पैसे की बर्बादी होती है और उसमें खाने की बर्बादी होती है, और कई बार जो आदमी सक्षम नहीं है उसे लोन का, कर्ज का जिम्मेदारी आ जाती है खाली इस तरह की शादी करने से। अजीज भाई ने जिस तरह से एग्जाम्पल सेट किया है, इस तरह की शादी जिसमें लेना देना कुछ नहीं और खाने पीने को सिर्फ चाय और बिल्कुल सिंपल चीजें, और एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव है कि बैठ के वाकई में आदमी बातें कर पा रहा है एक दूसरे से, शांति वाला एटमॉस्फेयर है, तो वाकई में आनंद आ रहा है और अब सबसे मिल पा रहे हैं। एक बात और है, आपने बहुत सारे निकाह देखे होंगे। निकाह में लोग बस पूरी शादी होती रहती है, निकाह अलग हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये निकाह ऐसा है कि सामने हुआ है, सब कुछ आपने सुना भी है, ये भी एक अपने आप में अलग बात है। निश्चित ये बात सही है कि आप जैसे फेरे हो या निकाह वाला पार्ट हो, अक्सर वो परिवार के लोग ही होते हैं और सब लोग उसमें शिरकत नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सब लोगों ने एक संग निकाह देखा कि होते हुए, तो ये भी एक पार्ट है, आप वाकई में उस सेलिब्रेशन का मुख्य पार्ट में शरीक हो पा रहे हो, जो एक्चुअल पार्ट है। वरना एक्चुअल पार्ट में होते नहीं हो, दूल्हा दुल्हन को आप नहीं देख पा रहे होते हो, आप आए, खाना खुना खाया, चले गए, तो वो आप मेन पार्ट मिस करके खाली शोशेबाजी में चले जाते हो। तो बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और समाज के लिए अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बधाइयां, बहुत हिम्मत। देखिए अहमद अजीब साहब ने ये एक एग्जाम्पल सेट किया कि साहिब हैसियत जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वो एक महंगी शादी कर सकते थे, लड़की को बहुत महंगा जहेज भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि एक बहुत सादी शादी और एक सिंपल, उन्होंने कहा कि भाई एक कॉफी, और कॉफी लोग ना भी पिए, तो इस तरीके का बहुत सिंपल कम खर्च वाला निकाह। तो वो सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट होने में फायदा ये है कि ये इस्लामिक तौर पे असली तरीका शादी का यही है, और निकाह को आसान बनाने का हम अगर कोशिश करेंगे तो हमारी बहुत सी बहन बेटियां जो अभी शादी के लायक हैं और इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है कि
खाने का खर्चा, बड़े बड़े शादी घर लेना, उसके बाद उनको वो दहेज देना, तो उसकी वजह से वो रिश्ते रुके हुए हैं, उनकी उम्र निकल जा रही है और बहुत सी लड़कियां और औरतें वो गलत रास्ते पे चली जाती हैं। तो इस्लाम में शादी को आसान बनाने का वजह यही थी कि वो सिंपल इसलिए बनाया जाए, इकोनॉमिकली भी और टाइम के हिसाब से भी इतना इजी हो कि लोग इसकी तरफ आए और इस तरीके से आसानी से वो शादियां करें या निकाह करें। हमारे माशरे में अब हम देखते हैं कि छोटे से छोटा, गरीब से गरीब आदमी शादी करने से डरता है खर्चे की वजह से। तो अगर इस तरीके की शादियां होंगी और इसमें जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं वो अगर आएंगे, तो वो उन लोगों के लिए भी एग्जाम्पल सेट होगा जो डरते हैं कि भाई शादी होगी, इतना खर्चा होगा, कैसे होगा, और ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो लोगों की जो अपनी रिक्वायरमेंट है कि भाई शादी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर फॉर्म हो, अपना उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, क्योंकि भाई दो लोग उस फैमिली को स्ट्रेस कम करेंगे और उनका एक घर बनेगा, वो घर आसानी से बनेगा, प्लस इकोनॉमिकल बर्डन नहीं होगा, और तीसरा वो उस गुनाह से बचेंगे जो शादियां नहीं होने की वजह से सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि इस शादी को एग्जाम्पल मान के लोग आगे बढ़ें और इस तरीके की शादियों पे जोर दें। बल्कि ये हम कहेंगे इस तरीके की शादियां नहीं, शादी तो इस्लाम में पहले ऐसी थी, ये तो हमने इस तरीके को कॉम्प्लिकेट बना लिया, हमारे माशरे ने बना लिया, देखा देखी। तो अगर एक भाई बड़ी शादी करेगा, महंगी करेगा, दूसरा अगर भाई गरीब होगा तो वो अपनी लड़की की शादी कैसे करेगा? तो इस तरीके के माशरे में अगर शादी बढ़ेंगी, इस तरीके से हम लोग निकाह को सिंपल करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत, ये सिर्फ सोसाइटी की नहीं है, पूरे कंट्री में ये बर्डन कम हो। लिए एक मिसाल है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। आज का जो दौर है आप देखिए, जिसमें हर शख्स नुमाइश की तरफ भाग रहा है और वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं 56 तरीके का खाना करूं, महंगे से महंगा हॉल करूं। इस माहौल में अहमद अजीज साहब ने जो ये कदम उठाया है, यकीनन काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ इसलिए भी है कि वो वसाइल वाले इंसान थे, वो सारी जो भी मामलात थे वो मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर हम लोग उसे फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी बच्चियों की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूं और सभी से गुजारिश करता हूं कि इसी रास्ते पे चलने की कोशिश करें, शादियों को आसान बनाएं, बच्चियों के मामलातों को आसान बनाएं और एक अच्छे तरीके से अपने मसाइल। निकाह आसान है, मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज है जिसको हम चाहते हैं कि बात आम हो, एक आम हो और हर घर में जाए। खासतौर से जो गरीब हैं उनके तो मसाइल हल होंगे, अल्लाह ताला हमें इसका एक जरिया बनाए। जो बड़े लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं वो धोखे के चश्मे को अपनी निगाहों से हटाएं, पट्टी हटाएं और ये समझें कि दिखावे के लिए या अपने पैसे को दिखाने के लिए बहुत सारे मौके हैं। बहुत ज्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने एक ऐसी शमा रोशन की है जो शायद आने वाले बहुत सारे लोगों को एक रास्ता दिखाएगी, और खास तौर से उन लोगों को जिनकी बेटियां हैं और वो शादी में दुश्वारियां हैं और पैसे की भी तंगी है। क्योंकि जब आमतौर पे हमारे माशरे का हाल ये होता है कि जब कोई अमीर आदमी, कोई बासलाहियत इंसान जब कोई काम करता है तो उसको फैशन मान लिया जाता है, उसको चलन मान लिया जाता है, और फिर बाकी लोग भी उसको फॉलो करने में कोई शर्म की बात नहीं महसूस करते। मसलन कि अगर एक बड़ा करोड़पति आदमी या कोई बासलाहियत इंसान रेड जीन्स पहने, फटी हुई जीन्स पहने, तो लोग कहते हैं अरे ये तो फैशन है, और बेचारा गरीब आदमी अगर पैमत लगी पैंट पहन ले तो वो अपने को हकीर और जलील सा समझता है। तो जाहिर सी बात है, जब शहर के बासलाहियत लोग, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी, इतना पैसा दिया, इतना रुतबा दिया है, पोजीशन दी है, अगर ऐसे लोग अपनी बेटियों की शादी इस तरीके से करने लग जाएंगे तो यकीनन जो हमारे माशरे के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी जो समाज की बुराई है और परेशानी है, खासतौर से बेटियों के बाप के लिए, वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी।